उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युमृत्युं नमाम्यहं श्रीज्वालहो बलमालोलक्रोडकारञ्जनभार्गव योगानन्दचित्रवटपावनवमूर्तये नमो नमः उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युमृत्युं नमाम्यहं श्रीज्वालहो बलमालोलक्रोडकारञ्जनभार्गव योगानन्दचक्रवटपावनवमूर्तये नमो नमः। समस्तोपचारां समर्पयामि धूपमाग्रापयामि सर्वदिव्यमङ्गलग्रहं श्रीमते नारायणाय। धूपमाग्रापयामि सर्वदिव्यमङ्गलविग्रहां दीपं दर्शयामि सर्वदिव्यमङ्गलविग्रहं श्रीमते नारायणाय। धूपदीपानन्तर श्रीदेवीर्निवर्धराय गुरुमाल्गोदार्गमन्ना श्रीरङ्गनारङ्गनास्तोर्घ्यं समर्पयामुदार्गमन्नाश्रयपरिवारन्तं पादोपाद्यं समर्पयामि शुद्धाजिम्यां समर्पयामि वरदराय ब्रह्मा शुद्धाजिम्यां समर्पयामि गोदार्गमन्ना श्रीरङ्गनाथ श्रीदेव शुद्धाजिम्यां पिरन्देवतारं शुद्धाजिम्यां समर्पयामि गोदार्गमन्ना श्रीरङ्गनाथ शुद्धाजिम्यां समर्पयामि आळ्वानाचार्यदेवरस्थोर्घ्यं समर्पयामि सर्वं पादौ प्रक्षालयां शुद्धाजिम्यां समर्पयामि एम्बेरमानार भाष्यकार समतामूर्ति शुद्धाजिम्यां समर्पयामि नमाळ्वां शुद्धाजिम्यां समर्पयामि समस्त परिवार सर्वदिव्य मंगल विग्रहं श्रीमते नारायणाय नैवेद्यां समर्पयामि। नाना सेवकान्वितान् अभोगान् दान् सांसार विष्णोपादान् दुर्गान् कुरुस्मिश्रान् सजैर् मनुष्कान्नं चतुर्जन्मे क्षीरानङ्गसत्करं पञ्चारड्रवेदं गृहानुसुनापिग्रापं राजन्त्यार्जयात्रिमया भगवद्धामोऽस्य भारद्वासम्प्रदायकुलरेष्वं योप्रीति रुक्मिणीव दिवक्त्रैः प्रत्यापितां तां कुरुम्। नैवेद्यां समर्पयामि राजनां समर्पयामि श्रेयकान्ताय कल्याणदये दिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलं हस्तश्रीजनकस्तूरीवासनात् वासितोरसे श्रीमुखत्रयनाथाय देवराजाय मङ्गलं कमलाकुशकस्तूरी दत्तमाङ्कितवक्षसे यादवाद्रिनिवासाय सम्पत्पुत्राय मङ्गलं महोगणनिवासाय नवनारसिंहाय मङ्गलं नीलाद्रिनिवासाय
लक्ष्मीनारसिंह गोविन्द प्रह्लादरक्षितयोगानन्दनारसिंह गोविन्द भूवराह क्रोडनारसिंह गोविन्द लक्ष्मीनायक पावननारसिंह गोविन्द अहोबलनारसिंह गोविन्द हनुमसेवित कारञ्जननारसिंह गोविन्द राम अनुग्रह प्रदात भार्गवनारसिंह गोविन्द श्रीनिवास सेविता भलेश गोविन्द महावो गन्धर्व सेवित छत्रवटनारसिंह गोविन्द ब्रह्मानुग्रह प्रदात योगानन्दनारसिंह गोविन्द श्री श्रीनिवास सेविता भलेश गोविन्द नवनारसिंह गोविन्द गोविन्द हो भलेश गोविन्द श्रीदेवी पेरुंदेवी तायार समेत कंची वरदराज पेरुमाल गोविंद रंगमन्नार श्रीरंगनाथ गोविंद माळवार गोविंद निर्मनार भाष्यकार्य गोविंद नावाळ मामुनिगल गोविंद వెంకటరమణ గోవింద గోవింద ఆపద మృక్కులవాడ అనాథ రక్షక గోవింద 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 समस्त परिवार सर्वदे मंगल भ्रांशुदय नारद आழ்வாராச்சாரம் ब्रह्मभाष्यस्तोत्रं पादवृक्षालय शुद्धादिम्यां भाष्यवर्धमनवाळ मामुनिगल नमस्कार शुद्धादिम्यां समर्पयामि ओम राजाधिराजात्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् दासरथात्महे सदा तन्नो रामचंद्र प्रचोदयात् चित्तं निरुगाले वन्दुनै சேவித்தவன்புத்தாமரையே போத்தும் பொருள் கேளாய் எத்தமேந்திரங்கள் பிறந்து நீ குத்தே வரங்களை கொல்லாமல் போகாது இட்டே பறைக்கோள் நன்றகான் கோவிந்தா எத்தேக்கும் மேலேல பிறவிக்கும் உந்தன்னோடு தேமாம் உனக்கே நாமேவோம் மத்தேனம் காமங்கள் மாத்தேலோரெம்பாவாய் சிறுகாலை வந்துன்னை சேவித்தவன் புத்தாமரடியே போத்தும் பொருள் கேளாய் பெத்தமேந்திரங்குறந்தில் பிறந்து நீ குத்தே வலைங்களை கொல்லாமல் போகாது பறைக்கோள் நன்றகான் கோவிந்தா எத்தேக்கும் மேலேல பிறவிக்கும் உந்தன்னோடு தேமா உனக்கே நாமேவோம் மத்தேனம் காமங்கள் மாத்தேலோரெம்பாவாய் கடலடந்த மாதவனை கேசவனை திங்கள் திருமகச்செதியால் செண்டிரைஞ்சி அங்காபறை கொண்டவாத்தனை புதவை பைங்கமலநரையல் பட்டர்பரான் கோதை சென்னா செங்கத்தமிழ் மாலே முப்பதுந்தப்பாமே எங்கை பெறுவாராய் இரண்டு மால்வரை தோல் செங்கம் திருமகச்செதியால் திருமாலால் எங்கம் திருவரல் பெரும்பாவாய் பொங்க கடலடந்த மாதவனை கேசவனை திங்கள் திருமகச்செதியால் செண்டிரைஞ்சி அங்காபறை கொண்டவாத்தனை புதவை பைங்கமலநரையல் பட்டர்பரான் கோதை சென்னா செங்கத்தமிழ் மாலே முப்பதுந்தப்பாமே எங்கை பெறுவாராய் இரண்டு மால்வரை தோல் செங்கம் திருமகச்செதியால் திருமாலால்
எங்கம் திருவரல் பேத்து எம்பெருவரம் பாவாய். ஸ்ரீமதே நாராயணாய. பல்லாண்டு சமர்ப்பயாமி. பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு பலகோடி நூறாயிரம் மல்லாண்ட திண்டோல் மணிவண்ணா பொடியோ மோடும் என்னோடும் பிறவிந்தியாயிரம் பல்லாண்டு வடிவாரின் வர்மாதனில் வாழகின்றும் கயம் பல்லாண்டு வடிவாரி சோழி வளர்த்தயம் புதுராரியம் பல்லாண்டு கடைபோர் பக்கமரங்கும் அப்பாஞ்சென்னியமம் பல்லாண்டே. கோவிந்தா 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 அஹோ பலேச கோவிந்தா கோவிந்தா. प्रक्षालयामि पादौ प्रक्षालयामि. सिद्धाजिम्यां समर्पयामि उदारगमनाशम्यां सिद्धाजिम्यां समर्पयामि. नम्माळ्वारं बेरमानार् भाष्यकारान्तमनवाळवनस्थोद्यं समर्पयामि. समस्तपादौ प्रक्षालयामि शुद्धाजिम्यामि. समस्तोपचारान् समर्पयामि. श्रीमत्पयोनिधिनिकेतन चक्रपाणे भोगेन्द्र भोगमनिराजित पुण्यमूर्ते योगीश शाश्वत शरण्य भवाग्निपोता लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् ब्रह्मेन्द्र रुद्र मरुदर्क किरीटकोटि संघटितांग्रि कमलाकान्तिकान्ता लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् संसार घोरगहने चरतो मुरारे मारोग्रभीकर मृगप्रवरार्दितस्य आतस्य मत्सर निदागनिपीडितस्य लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् संसारकूपमतिघोरमगाधमूलम् सम्प्राप्तवृत्तशतसर्पसमाकुलस्य दीनस्य देव कृपया पदमागतस्य लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् संसारसागर विशाल कराल काला नक्रग्राहग्रहसन निग्रह विग्रहस्य वृग्रस्य रागरसन्मोरिनिपीडितस्य लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् संसार वृक्षमगबीजमनन्तकर्म शाखाशतं करणपत्रमनङ्गपुष्पम् आरुह्य दुःखफलितं ततो दयालो लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् संसार सर्पगणवक्त भयोग्रतीव्र द्रष्टा कराल विसदिग्ध विनष्टमूर्ते नागारि वाहन सुताब्दि निवास सौरे लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् संसार दावदहनातुरभीकरोरु ज्वालावलीभिरतिदग्गतनूरहस्य तत्पाद पद्मसरसी शरणागतस्य लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् संसार भीकर करेन्द्र खराभिघात निष्पष्टमर्म वपुषुः सकलार्दिनाश प्राण प्रयाण भवभीति समाकुलस्य लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम्
అందస్య మే హృత వివేక మహాధనస్య చోరై ప్రభో బలిభీంద్రియ నామదేహై మోహేంద్రగోపకుహరే వినిపాతితస్య లక్ష్మీ నృసింహ మమ దేహి కరావలంబం లక్ష్మీపతే కమలనాభ సురేశ విష్ణు వైకుంఠ కృష్ణ మధుసూదన పుష్కరాక్ష బ్రహ్మణ్య కేశవ జనార్దన వాసుదేవ దేవేశ దేహి కృపణస్య కరావలంబం యన్మాయయోర్జిత వపో ప్రచర ప్రవాహ మర్ణార్ధమంత్ర నివహోరు కరావలంబం లక్ష్మీ నృసింహ చరణాబ్జ మధువ్రతేన స్తోత్రం కృతం సుఖసకరం భువి శంకరేణ లక్ష్మీ నృసింహ మమ దేహి కరావలంబం భలేశ గోవిందా నారాయణ భజనం భవబంధాలు పారదోలి పరమున సంగే సాధనం నారాయణ మంత్రం శ్రీమన్నారాయణ భజనం గాలిని బంధించి హసించే దాసత పని లేదు జీవుల హింసించి క్రతువులా చేయగ పని లేదు మాధవ మధుసూదనాని మనసున తలచిన చాలుగా మాధవ మధుసూదనాని మనసున తలచిన చాలుగా నారాయణ మంత్రం శ్రీమన్నారాయణ భజనం నారాయణ మంత్రం శ్రీమన్నారాయణ భజనం తల్లి తండ్రియు నారాయణుడే గురువు దైవం నారాయణుడే యోగం యాగం నారాయణుడే ముక్తియుదాతయు నారాయణుడే భవబంధాలు పాలదోలి పరమున సంగే సాధనం నారాయణ మంత్రం శ్రీమన్నారాయణ భజనం నారాయణ మంత్రం శ్రీమన్నారాయణ భజనం నాద హరే శ్రీనాద హరే నాద హరే జగన్నాథ హరే 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 నాద హరే శ్రీనాథ హరే నాద హరే జగన్నాథ హరే నాద హరే శ్రీనాథ హరే నాద హరే జగన్నాథ హరే నారాయణ మంత్రం శ్రీమన్నారాయణ భజనం నారాయణ మంత్రం శ్రీమన్నారాయణ భజనం జై శ్రీమన్నారాయణ జయ హో లక్ష్మీ లక్ష్మీ నారసింహ గోవింద గోవింద అహో భలేశ గోవింద జయ లక్ష్మీ నరసింహ జయ నారసింహ జయ అహో జయ అహో భలనాద జై జగన్నాథ జయ లక్ష్మీ నరసింహ జయ నారసింహ జయ అహో భలనాద జై జగన్నాథ జయ లక్ష్మీ నరసింహ జయ నారసింహ జయ అహో భలనాద జై జగన్నాథ
జయ అహోబలనాద జై జగన్నాథ జయ లక్ష్మీ నరసింహ జయ నారసింహ జయ అహోబలనాద జై జగన్నాథ జయ లక్ష్మీ నరసింహ జయ నారసింహ జయ అహోబలనాద జై జగన్నాథ గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోనందన గోవింద నవనీత చోర గోవింద బాలక శ్రీ గోవింద పరమోచన గోవింద దుష్ట సంహార గోవింద దురిత నివారణ గోవింద శిశ పరిపాలక గోవింద కష్ట నివారణ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద. ఉన్నటువంటి పెరుమాళ్ళు ఎవరున్నారు, తాయార్లు ఎవరున్నారు, అక్కడ స్థల పురాణం ఏమిటో మనం తెలుసుకుంటే మనకి భగవంతుడి పట్ల ఇంకా ప్రేమ పెరుగుతూ ఉంటుంది. అలా ఈ స్వామిని కూడా ఒక్కసారి అలా తెలుసుకుంటే ఆయన్ని సేవించడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. అంతే కదా, మనందరికీ మనకు పేర్లుంటే ఆ పేరు పెట్టి పిలిస్తే మనందరికీ సంతోషం వేసినట్లుగా అలాగే భగవంతుణ్ణి కూడా మనం తెలుసుకుంటే ఆయన ఓహో నన్ను గుర్తు ఎరిగావా అని ఆయన మనందరికీ ఆయన సంతోషం పడినా పడకపోయినా మనందరికీ సంతోషాన్ని ఇస్తాడు. ఆయన ఎప్పుడు సంతోషపడుతూనే ఉంటాడు. సంతోషపడబట్టే మనందరిని ఇంత దూరం రానిచ్చాడు. లేకపోతే మనం అనుకున్న ఆ ప్రయత్నాలను ఆయన ఆపుతూనే ఉంటాడు. ఎందుకు ఆపుతాడు? మనలో ఎంత నిష్ట ఉందా అని ఎతుకుతాడు. చూసారా, ఈ లోపల ఉన్నటువంటి అమ్మవారు ముందుగా శ్రీదేవి మాత, పెరుందేవి తాయారు సమేత కంచి వరదరాజ పెరుమాళ్ళు. శ్రీదేవి పెరుందేవి తాయారు సమేత కంచి వరదరాజ పెరుమాళ్ళు. కాంచీపురంలో ఉంటారు కదా వరదరాజ పెరుమాళ్ళు వారన్నమాట. ఈ ముందున్నటువంటి వారు గోదా రంగనాథుడు. గోదా రంగనాథుడు, శ్రీరంగనాథుడు అంటారు. ఇటున్నటువంటి వారు ఆళ్వారాచార్య త్రయం, నమ్మాళ్వార్లు, ఎంబెరుమానార్ భగవద్ రామానుజుల వారు, మనవాళ్ల మామునులు. అదేంటండి గురువుగారు అవసరమా, మాకే అన్నీ వచ్చు, మేము పుస్తకాలు తీసేసామంటే అన్నీ చదివేస్తాం, వెనకది ముందుది ముందుది వెనక్కి అన్నీ చదివేస్తాం అని అనుకుంటుంటాం. గురువు అంటే ఎవరు? మొన్న చెప్పుకున్నాం మనం, తాను ఆచరిస్తూ మనందరినీ ఆచరింప చేసేవాడే గురువు అంటారు కదా. మరి అలాంటి గురువుని సాక్షాత్తు భగవంతుడు మానవ దేహాన్ని రూపు దాల్చి వచ్చినప్పుడు తానే గురువును స్వీకరించాడు. ఎలా? రామచంద్రుడుగా ఉన్నప్పుడు విశ్వామిత్రుల వారిని ఒక గురువుగా తీసుకొని ఆయన చెప్పిన పనల్లా చేస్తూ ఆయన వెంట నడిచాడు. మరి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ తాను కూడా ఒక గురువుని స్వీకరించి సాందీపుణ్ణి స్వీకరించి అన్ని కళలు అన్ని వేదాలు అన్నీ ఆయనకి తెలిసినా కూడా 64 రోజులలో 64 కళలను నేర్చుకొని ఆ గురువు అవకాశము అవసరము ప్రతి వారికి ఉంటుంది అని తెలియజేశాడు. మన కాలానికి మనం వస్తే మనకున్నటువంటి తిరువేంగళ ముడయాన్ వెంకటేశ్వర స్వామి కూడా గురువును స్వీకరించి భగవద్ రామానుజుల వారి చేత శంఖ చక్రాలను తాను పొంది, అది పెద్ద కథ ఉంది, కథ చెప్తే చాలా సమయం పడుతుంది, తాను గురువుగా పొంది ఆ గురువు గారికి దక్షిణగా ఏమిచ్చాడు? మీరు తిరుమల వెళ్ళున్నారా? వెళ్ళారా? అందరూ వెళ్ళిన వారి చేతులు ఎత్తండి. అందరం వెళ్ళాం కదా. ఆ తిరుమల వెళ్ళినప్పుడు ఆ తిరుమలలో ఆ హుండీ ఉంటుంది తెలుసా? ఆ హుండీ దగ్గర ఎదురుగా భాష్యకార్యుల సన్నిధి అని ఉంటుంది. అంటే తనకు వచ్చే సంపద మొత్తం గురువుగారికే సమర్పయామి అని ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆనాడు చేసినటువంటి ప్రతిజ్ఞది. కాకపోతే గురువుగారిని అక్కడ చూస్తూ ఉన్నా కూడా దాన్ని తీసుకొని వెళ్ళేవాళ్ళు వెళ్తూనే ఉంటారు. కాకపోతే అది మనకు పెద్దలు చెప్పినటువంటి మార్గం. అలా
శ్రీరంగనాథుడు ఏం చేశాడు? మనవాళ్ళ మామూనులని గురువుగా స్వీకరించి అన్నీ దానికి తెలిసి ఉన్నా కూడా మనవాళ్ళ మామూనులు కాలక్షేపం చెబుతూ ఉంటే ఆ కాలక్షేపాన్ని సంవత్సరం పాటు తనకున్నటువంటి ఉత్సవాలన్నిటినీ, తిరుమలని భోగ మండపం అంటారు. భోగం అంటే 365 రోజులు భోగమే ఆయనకి. ప్రతిరోజు ఏదో ఒక ఉత్సవం జరుగుతూనే ఉంటుంది. రాత్రి ఉండదు, పగలు ఉండదు, అర్ధరాత్రి ఉండదు. ఆయనకి అసలు తెల్లవారుతుందా రాత్రి పడుతుందా అన్నది కూడా తెలియదు. అలా నిత్యము భోగమే ఆయనకి. అలాంటి భోగ రంగడు కూడా ఆ మనవాళ్ళ మామూలుని సేవించి, స్వామి మీరు మాకు 1 సంవత్సరం పాటు భగవద్ విషయ కాలక్షేపం చేయాలి అని చెప్తే, అదేంటా నీకు రోజు ఉత్సవాలు జరుగుతుంటే నువ్వు వచ్చి నా కాడ కాలక్షేపం ఏమి వింటావంటే, నాకున్నటువంటి ఉత్సవాలన్నిటినీ ఆపివేస్తున్నాను. నేను వచ్చి గురువుగారి దగ్గర నీ దగ్గరే కూర్చొని మీరు చెప్పినటువంటి భగవద్ విషయాన్ని, దాన్ని కాలక్షేపం అంటారు. కాలక్షేపం అంటే మనం చేసే కాలక్షేపాలు వేరు. మనం ఏం చేస్తాం? ఆ సీరియల్లో రాత్రి ఏం జరిగింది, ఈ చీర ఎక్కడ కొన్నారు, ఆ ఆభరణాలు ఎక్కడ కొన్నారు, మీరేదో ప్లాట్ కొన్నారంట ఎంత పడింది, ఇవి మనం చేసేటువంటి కాలక్షేపాలు. కాలక్షేపము అంటే కాల అంటే యముడు, క్షేపం అతన్ని దూరము చేసేది, యముడిని మన దగ్గరకు రాకుండా చేసేది కాలక్షేపము. ఏంటా కాలక్షేపం? భగవంతుడి విషయాలను మనం ఎప్పుడు వింటూ ఉంటే పెద్దల ద్వారా యముడు మన దూరం నుంచి, మన దగ్గర నుంచి దూరంగా జరుగుతూ ఉంటాడని మనకు పెద్దలు చెప్తుంటారు. అలా ఈరోజు ఏం జరిగింది? ఒక ఎలికని కన్నంలోకి పోయిన తర్వాత ఆ కన్నానికి పొగబెట్టి ఆ బొక్కని బూడ్చి వేస్తే ఎలా ఉందో మనందరి పరిస్థితి అంతే. అంతేనా? ఇదేంది స్వామి, అటు కిటీలేమో అట్టేశారు, ఇటు తలుపేమో ఇటేశారు, లోపలేమో పొగేశారు, మేము ఎలా ఉండగలమయ్యా అంటే అదే భగవంతుడి పరీక్ష అంటారు. మనలో తాత్విక శక్తి, భక్త శక్తి ఎంత ఉందో పరీక్ష అది. అవునా? భగవంతుడు చేసే ప్రతి పని కూడా ఒక చిత్తముతో చేస్తాడు, ఒక కార్యం ఉంటుంది దానికి ముందు వెనక. అలాంటి పొగలో మనం కూర్చొని ఏమైపోయాం? కళ్ళు మండుతున్నాయి, తలుపు ఆ కిటికీ తీస్తేనేమో మళ్ళీ ఏమంటున్నారు, ఈ తలుపు తీస్తేనేమో మళ్ళీ ముందుకు జరపండి అంటున్నారు. ఏంటి మాకు ఈ పరిస్థితి, ఇక్కడే మాకు తుది శ్వాత కూడా ఉడుతుందా అన్నట్లుగా భయపడతాం కదమ్మా. అలా భగవంతుడు మనకి శక్తి ఎంత ఉంది లోపల. ఏ శక్తి? ఆధ్యాత్మిక శక్తి. ఆధ్యాత్మిక శక్తి అంటే మనం అనుకుంటుంటాం, పుస్తకాలు చదువుతామండి, మేము ఆ గోష్ఠికి పోతాం, ఈ కాలక్షేపాలు పోతాం, ఆ గుడికి పోతాం, ఈ గుడికి అన్ని గుడి తిరుగుతామండి అని అనుకున్నా కూడా మనకు ఆధ్యాత్మిక శక్తి లోపల దేహంలో పరమాత్మ ఉన్నాడు కదా. రాత్రి వారు మేము మాట్లాడుకున్నాం, అంతర్యామిగా 4వ రూపంలో ప్రతి వారిలో భగవంతుడు ఉంటాడు. ఆయన ఉంటేనే మనం పండుకుంటాం, లెగుస్తాం, పొద్దున్నే పెడితే ప్రసాదం తింటాడు, మధ్యాహ్నానికి ఆకలి వేస్తాడు, సాయంత్రానికి మరలా ఆకలి వేపిస్తుంటాడు. అంటే లోపల ఏం జరుగుతుంటుంది? అరుగుతూ ఉంటుంది. ఆ అరుగుదల చేసేవారిని జఠర అగ్నిలతో అనేక ద్రవ్యాలతో లోపల మిళితమై ఉంటాడు. అంగుష్ట పరిమాణంలో భగవంతుడు ఉంటాడు. ఆయన్ని లోపల జీవాత్మ అంటారు, పరమాత్మ అంటారు, వైశ్య నరుడు అంటారు, అనేక నామాలు ఉన్నాయి ఆయనకి. అలాంటి పరమాత్మ లోపల ఉంటేనే మనం పండుకుంటే లేపుతున్నాడు. అలా లేవలేదనుకోండి, నలుగురు వచ్చి లేపుకొని పోతారు. అందరూ తెలిసిందే కదా. ఒకసారి వచ్చాం, ఒకసారికి అందరం వెనక ముందు అందరం వెళ్ళవలసిన వాళ్ళని. మనమే కాదు, సాక్షాత్తు భగవంతుడు కూడా దేహాన్ని స్మరణ చేసి ఈ తమో గుణమైనటువంటి ఈ భూమిలోకి వచ్చినప్పుడు ఏదో ఒక నాటికి కాలాన్ని పరిత్యజించి వెళ్ళిపోతాడు. అలా మనందరికీ కూడా ఈరోజు అహోబల నారసింహస్వామి పరీక్షలు పెట్టి, ఆ పరీక్షలు పెట్టడమే శక్తి అంటారు. ఆ శక్తికి మనం తట్టుకొని ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? ట్రెక్కింగ్కి వెళ్ళాలి కదా. ఆ ట్రెక్కింగ్ వెళ్ళాలంటే ఒక శక్తి కావాలి. అదేంటి స్వామి, శక్తి ఏమన్నా తింటే కదా శక్తి వచ్చేదంటే, తింటే శక్తి రాదు. ఏమొస్తుంది? అలసట, ఆయాసం, చెమటలు అన్నీ వస్తుంటాయి ఇక కదా. మరి ఏమీ తెలియదనుకోండి, ఆ శక్తి లోపల ఉన్న పరమాత్మ ఉత్తేజితంగా ఉంటాడు. అవునా కదా? మనము ఈ పీకల దాకా ఈ వేలు పెడితే అందేదాకా తిన్నాం అనుకోండి, అబ్బా అబ్బా గస అసలు ఊపిరట్టలేదండి అని అనుకుంటాం. అలా కాకుండా స్వల్పంగా తిన్నాం అనుకోండి, లోపల స్వామి ఉత్తేజితంగా ఎగురుతుంటాడు.
ఆయనకి ఎంత కావాలి ఆహారం? ఆచార్యులు వారు చెప్తారు కదా, అలా పట్టుకొని అలా సమర్పిస్తే కృష్ణార్పణం ఆయనకి సమర్పిస్తే ఆయన సరిపోతుంది. మన దేహానికి శక్తి సరిపోతుంది. ఇక అలా మన దేహాలను తయారు చేయాలి. దానినే ఆధ్యాత్మిక శక్తి అంటారు. ఆధ్యాత్మిక శక్తి అంటే పలానా కొట్టో దొరుకుతుందండి, కొనుక్కొచ్చుకుంటాం, ఎంతో చెప్పండి, ఎక్కడ దొరుకుతుందో చెప్పండి అంటే దొరికేది కాదు. ఆధ్యాత్మిక శక్తి భగవంతుడి సేవతో, భాగవతోత్తములతో భగవంతుణ్ణి సేవిస్తూ ఉంటే ఆయన మనకి శక్తిని ఇస్తూ ఉంటాడు. అలా ఇచ్చే శక్తే ఆధ్యాత్మిక శక్తి. అదే భగవంతుడు మనకిచ్చే శక్తి. అలా ఇప్పుడు స్వామి స్వీకరించినటువంటి తీర్థాన్ని మనం స్వీకరించి మనం చిన్నగా, అదేంటి స్వామి మధ్యలో మాకేమైనా పెట్టరా అని భయపడద్దు. భగవంతుడు మన లోపల ఉన్నటువంటి పరమాత్మకి నివేదన, ఆయన కూడా నివేదన. ఇప్పుడు వీరికి నివేదన చేసాం, మన లోపల ఉన్న స్వామికి కూడా నివేదన చేయాలి కదా. అలా చేపించే ప్రసాదాలు కూడా మనకు అందిస్తాడు. ఏ విధంగా అందిస్తాడో, ఎలా అందిస్తాడో. ఇప్పుడు మీ ఇంటికి మేము వచ్చామనుకోండి, మీరేం చేస్తారు? మా గురుగారు వచ్చారండి, ఆయనకి ఎన్నో మర్యాదలు చేయాలి, అది చేయాలి, ఇది చేయాలి, హైరాణ పడిపోయి అన్నీ చేస్తారు కదా. మనం ఎక్కడికి వచ్చాము? ఇప్పుడు ఆయన ఇంటికి వచ్చాము. ఆయన ఏం చేస్తే ఆయన ఇష్టం, అంతేనా కదా. ఇప్పుడు మనం ఒక ప్రధానమంత్రి ఇంటికి పోయాం అనుకోండి, ఎలా ఉంటుంది ప్రోటోకాలు? ఎంతో అసలు మనకు విఐపి ట్రీట్మెంట్ కంటే వివిఐపి ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది. అలా పరమాత్మ ఇంటికి వచ్చావు, ఆయన ఏది అనుగ్రహిస్తే అది మనం స్వీకరిద్దాం. అమ్మా అలా చేద్దాం. ఎవరికి అలసట ఉండదు, ఎవరికి ఇబ్బంది ఉండదు. మనం రాత్రికి మనం అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత స్వామి చాలా చాలా సంతోషంగా ఉన్నాం. మాతో పాటు శ్రీరంగం వచ్చిన వారు గోష్ఠి వస్తారు అప్పుడెప్పుడు. ఆ బాబు ఇంటికాడ ఉన్నప్పుడు రోజు 10 మాత్రలు మింగాలి. ఆ మాత్రలు కూడా తీసుకొని వచ్చింది శ్రీరంగం. వచ్చి మేము మరలా వారం పాటు శ్రీరంగము, ఆ పక్కన ఉన్నటువంటి దివ్య దేశాలు అవన్నీ శ్రీవిల్లిపుత్ర అవన్నీ సేవించుకొని వచ్చిందాక ఆమె తెచ్చిన సంగతి బాగా తెలియదు. ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత మరుసటి రోజు ఆలయానికి వెళ్ళినప్పుడు ఒకనాడు చెప్పింది, స్వామి మీరు చెప్తుంది నిజమేను, భగవంతుడి శక్తి ఎంతో గొప్పది. నేను ఇంటికాడ కూర్చుంటే రోజు 10 చాక్లెట్లు మింగాలి, ఆ చాక్లెట్లు కూడా తీసుకొని వచ్చాను నేను. కానీ అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఆ బాక్సు అసలు ఓపెనే చేయలేదు. అలాంటి స్థితిని భగవంతుడు మీరు చెప్పినటువంటి విధంగా భగవంతుడు నాకు శక్తినిచ్చి హాయిగా మనల్ని మళ్ళా ఇంటికి చేర్చాడు అంట. అదే భగవంతుడి శక్తి. ఆయన ఎలా ఇస్తాడు, ఏం చేస్తాడు, ఎలా మనకు దర్శనం ఇస్తాడనేది ఆయన ఇష్టం, మన అదృష్టం. అలా సేవిద్దాం. ఎక్కడెక్కడ ఏ క్షేత్రాలు దర్శనం ఇస్తాడు, ఎలా ఏం అనుగ్రహిస్తాడనేది ఆయన ఇష్టం. ఇది అని మనము ఎక్స్పెక్ట్ చేసి వెళ్ళకూడదు ఎప్పుడు. భగవంతుడి సన్నిధికి ఈరోజు అవి చూడాలి, ఇవి చూడాలి, అలా చేయాలి, ఇలా చేయాలని ఎక్స్పెక్ట్ చేయవాకండి. భగవంతుడు ఏది అనుగ్రహిస్తే దానిని మనం స్వీకరిస్తాం. సరయ్యా? జై శ్రీమన్నారాయణ.